So good morning to all. I am Thambirajan, MSc MPhil, Computer Science, Department of Information Technology, GDN Arts College. So now I take the seminar of IP addresses, right? Please, sir. So IP addresses, first means, the content of slide is, first what is the IP addresses, right? IP addresses means nothing but, right, every unique address is a network, right? Then same concept of your mobile phone. Same concept of your mobile number, right? Okay. Every system is connected to the open system, right, for the use of the internet. So we are using the IP addresses, right? Second concept is understanding IP addresses. What's the meaning of IP addresses, right? Then what's the version of IP addresses, right? Then the format of IP addresses. How to format the IP addresses, right? So format means 32-bit address or 128-bit addresses is also called the format of IP addresses, right? Then the classes of IP addresses. There are 5 classes of IP addresses. We will discuss that later, right? Okay. Then next for the description of IP version 4 and IP version 6, feature version of IP version 6. We will also discuss that contents, right? Next. So first, what is the meaning of IP addresses, right? Every system, right? So we interconnect the networks. So we need IP addresses for the means of your phone number, right? Okay. Then IP addresses means nowadays we are using the IP version 4, right? This is also called the 32-bit addresses, right? Then our next IP version 4 addresses is also called one of the unique number abindrom. So for example, right, எந்த ஒரு சிஸ்டமே நம்மளுக்கு நெட்வொர்க்ல நம்மளுக்கு இன்டர்கனெக்ட் பண்றோம் அப்படினா we need IP addresses, right? எல்லா IP addressesமே but for the same concept, ஒரே ஒரு யூனிக் நம்பர் தான் இருக்கும், யூனிக் அட்ரஸஸ் தான் இருக்கும். அப்ப நீங்க எந்த ஒரு மொபைலா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு சிஸ்டமா இருக்கட்டும், இன்டர்நெட்ல நீங்க கனெக்ட் பண்ணும்போது, right, ஓகேவா, they will provide a unique number is also called IP addresses, right? Then next, right, this is also called one of the example of IP addresses abindrom. So we will interconnect the local area networks, or we interconnect the WAN wide area network. So this is also called one of the examples of IP addresses, right? Okay, this is also called one of the example, right? 192.168.1.103. This is also called one of the example of the IP addresses, right? Next. Right, first means, what's the meaning of IP addresses, right? நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அட்ரஸிங் என்னன்னே தெரியாது. For some times நம்மளோட மொபைலை நம்ம கனெக்ட் பண்றோம், டிவைசஸை கனெக்ட் பண்றோம், ஐபி அட்ரஸ்னா என்னன்னு தெரியாம தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம். சார் எப்படி சார் நம்ம ட்ரேஸ் அவுட் பண்றாங்க, நம்மளை எப்படி வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க அப்படினா this also called IP addresses, right? Then யார் சார் இந்த IP addresses தரா அப்படினு பாத்தீங்கன்னா IANA அப்படிங்கற ஒரு இன்டர்நெட் அசைன்ட் நம்பர் அத்தாரிட்டி அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பண்ணி they will provide the IP addresses அப்படின்றோம், ரைட்? ஓகேவா? இத வந்து நமக்கு எப்படி சார் ப்ரொவைட் பண்றாங்க, யார் மூலமா நமக்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, right, then ISB அப்படினு சொல்லுவோம், right? What's the meaning of ISB? Internet Service Providers அப்படின்றோம், right? So okay, so who is the ISB, right? BSNL, Airtel, Jio, this also called one of the ISB. அப்ப யார் மூலமா சார் நமக்கு IP addresses வருது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, right, இந்த ISB மூலமா மட்டும் தான் நமக்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்க, right? sir, then then understanding the IP address, right sir? IP address வந்து யூனிக் அட்ரஸ் அப்படினு சொல்றோம், ரைட்டுங்களா? ரைட், எல்லா சிஸ்டமே ஓபன் சிஸ்டத்துல இன்டர்கனெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு IP addresses வேணும் அப்படின்றீங்க, ரைட்? யார் ப்ரொவைட் பண்றா அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துட்டோம். தென் இப்போ என்ன சார் நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா பிரைவேட் IP address. IP addresses எத்தனை கேட்டகரியா பிரிக்கிறோம் சார்? நான் இன்டர்நெட்ல இல்ல சார், என்கிட்ட ஒரு 10 சிஸ்டம் இருக்கு சார், இந்த 10 சிஸ்டத்தையுமே நான் இன்டர்கனெக்ட் பண்றேன் சார், அப்ப எனக்கு என்ன சார் வேணும்? IP addresses வந்து யார்ட்டையும் வாங்கணும் அப்படினா they will no need purchase the IP addresses, right? So that's a state is also called private IP addresses, right? ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் நம்ம அசைன் பண்ணிக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் IP addresses யூஸ் பண்ணுறோம், ரைட்? சார் நான் ஒரு வெப் சர்வர் வச்சுருக்கேன் சார், க்ளவுட் சர்வீசஸ் வச்சுருக்கேன் சார், ரைட்? என்னோட சிஸ்டத்தை வந்து நான் இன்டர்கனெக்ட் பண்ணணும் சார், சர்வீஸை ப்ரொவைட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் சார், ரைட்? ஓகேங்களா? ஸோ வி நீட் a public IP addresses, ரைட்? ஓகேவா? தட்ஸ் a time I will purchase the right public IP addresses for our use, right? Then அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா so private IP addressனா என்னன்னு பார்த்துட்டோம், public IP என்னன்னு பார்த்துட்டோம். இதுல அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா there are 2 categories of IP addresses, one static, இன்னொன்னு dynamic. So what's the meaning of static and dynamic, right? Static means என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம manually, so we will manually install and configure the IP addresses is also called static IP addresses அப்படின்றோம்.
ரைட் ஓகேங்களா. ஸோ டிஹெச்சிபி டைனமிக் ஐபி அட்ரஸ்னால் என்ன சார்? சார் நான் மொபைல் வச்சுருக்கேன் சார், ஆட்டோமேட்டிக்காக டேட்டா தர நான் ஆன் பண்ணுறேன் சார், டேட்டா தர ஆன் பண்ணோன்னே எனக்கு வந்து நெட்டு ப்ரொவைட் பண்ணிடுது அப்படின்றோம். அப்போ யார் சார் எனக்கு வந்து ஐபி அட்ரஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறா? ரைட், இந்த ஐபி அட்ரஸஸ் ஷேமாக இருக்குமா, யூனிக்காக இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ஆல்சோ கால்டு டைனமிக் ஐபி அட்ரஸஸ். யார் சார் ப்ரொவைட் பண்ணுறா? ஐஎஸ்பி ப்ரொவைட் பண்ணோம். ரைட்டுங்களா. எது மூலியமாக சார் ப்ரொவைட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் டைனமிக் ஹோஸ்ட் கான்ஃபிகரேஷன் ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட் ஒரு டிஹெச்சிபி சர்வர் மூலியமாக உங்களுக்கு ஐபியை ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ரைட்டுங்களா. ரைட் சார், எவ்ரி டைம் வி சுவிட்ச் ஆஃப் ஆர் வி ரீசெட் அவர் டேட்டா ரைட்டுங்களாமா, ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வில் இன்ஸ்டால் ஆர் ரெனியூ யுவர் ஐபி அட்ரஸஸ் அப்படின்றோம். ரைட்டுங்களா. இந்த மாதிரியான ஐபி அட்ரஸஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு என்ன சார் சொல்கிறோம்? டைனமிக் ஐபி அட்ரஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுதா? ஐபி அட்ரஸஸ், ஸ்டாட்டிக் ஐபி அட்ரஸஸ்னால் என்னென்னு தெரியுதா? டைனமிக் ஐபி அட்ரஸஸ்னால் என்னென்னு தெரியுதா? ஓகேங்களா. ரைட். ஸோ இப்போ நம்ம இப்போ இருக்கக்கூடிய சிச்சுவேஷன்ஸில் ஸோ வாட்ஸ் த மீனிங் ஆஃப் ப்ரைவேட் ஐபி அட்ரஸ், வாட்ஸ் த மீனிங் ஆஃப் பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸஸ் அண்ட் as well as known the dynamic and static IP addresses. Right? Please. Then அடுத்து this also called one of the ranges. ரைட்டுங்களா. ஸோ இந்த ஃபார்மேட் பார்ப்போம். என்ன ஃபார்மேட்டுக்குள்ளே வரல, ஆனால் வந்து ஜஸ்ட் ஆஸ் ஏ எக்ஸாம்பிள் ப்ரைவேட் ஐபி அட்ரஸோட ரேஞ்ச் எப்படி இருக்கும், பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸஸ் ரேஞ்ச் எப்படி இருக்கும். சார் என்னோட மொபைல் ஃபோனை நான் இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் பண்ணுறேன் சார், எந்த அட்ரஸ் சார் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் பப்ளிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 கேட்டகரியாக பிரிச்சிடறான். ரைட்டுங்களா. சம் ஆஃப் த பிளேசஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ஆல்சோ கால்டு ப்ரைவேட் ஏரியா, திஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்டு பப்ளிக் ஏரியா பிரிச்சிருவான். அப்போ வாட்ஸ் மீனிங் ஆஃப் வாட்ஸ் என்னென்ன மாதிரியான அட்ரஸஸ் எல்லாம் ப்ரைவேட் அட்ரஸஸாக இருக்கும். ரைட்டுங்களா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 10. series 172 192 திஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ஒன் ஆஃப் த ப்ரைவேட் ஐபி அட்ரஸஸ் அப்படின்றோம். இந்த ப்ரைவேட் ஐபி அட்ரஸஸை வேர்ல்டு ஃபுல்லாக எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே என்ன பண்ண மாட்டாங்க, நம்மளுக்கு பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸை அசைன் பண்ண மாட்டாங்க. ரைட்டுங்களா. ஓகே. ஸோ புரியுங்களா. ஸோ வாட்ஸ் மீனிங் ஆஃப் ப்ரைவேட் அட்ரஸ். ரைட். தென் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் அட்ரஸஸ் ரேஞ்சஸ் அப்படின்றோம். அப்போ நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய வேர்ல்டு லெவலில் என்ன மாதிரியான ஐபி அட்ரஸஸ் நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறான், நம்மளோட மொபைலுக்கு எப்படி ஐபி அட்ரஸஸ் வருது, ஒரு சர்வருக்கு எப்படி அட்ரஸஸ் வருது அப்படின்னா இந்த ரேஞ்சஸில் இருக்கக்கூடிய ஐபி அட்ரஸஸை மட்டும்தான் தே வில் ப்ரொவைட். ஸோ ஹூ வில் ப்ரொவைட்? ஐஎஸ்பி வில் ப்ரொவைட். ரைட். ஓகேவா. That this is also called a small example of a dynamic and static IP addresses. Right. Static IP addresses mean manually install and configure the IP addresses. Right. Dynamic IP addresses ISB will provide that. Right. Okay. Dynamic IP addresses. Right. Okay. So this is a dynamic and static அப்படின்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். வி ஹேவ் ஏ வெப் சர்வர். நான் ஒரு வெப் சர்வர் வச்சுருந்தேன் சார். என் சர்வரை வந்து எல்லா பேருமே வந்து என்ன சார் பண்ணணும், யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா தட் தே வில் நெவர் யூஸ் த டைனமிக் ஐபி அட்ரஸஸ். ரைட். அப்போ நான் அந்த சூழ்நிலை என்ன சார் பண்ணுவேன், நான் வி நீட் ஏ பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ். பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் சர்வரில் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு யார் வேணாலும் என்னோட சர்வராக நான் ஆக்சஸ் பண்ண சொல்லிடுவேன். ரைட். ஓகேங்களா. அதே போல் இப்போ டைனமிக் அட்ரஸ் என்ன சார், நான் ஒரு ப்ரொவைடராக இருந்தேன், என்கிட்ட ஒரு 50 சிஸ்டம் இருக்குது, ஒரு 50 மிஷின்ஸுமே வந்து நான் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். ஏன்னா என்கிட்ட இருக்கக்கூடியது ஒரே ஒரு பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் மட்டும்தான். இந்த ஒரு பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸை ஒரு 50 கனெக்ஷன்ஸ் நான் ஷேர் பண்ணி தரணும் அப்படின்னா என்ன சார் பண்ணுவோம், வி நீட் ஏ ப்ரைவேட் அட்ரஸ். ரைட்டுங்களா. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் நேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம், நெட்வொர்க் அட்ரஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரைட். ஒரு சிங்கிள் பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் ரைட் டு ப்ரொவைட் த சர்வீஸ் டு த மல்டிபிள் ப்ரைவேட் ஐபி அட்ரஸஸ். ரைட்டுங்களா. திஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்டு நம்மளுக்கு நேட்டிங், நெட்வொர்க் அட்ரஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரைட். ஓகே. ரைட் சார் ப்ளீஸ். ரைட். தென் இப்போ தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டோம். நம்ம தி ஃபார்மேட் ஆஃப் அன் ஐபி அட்ரஸஸ் என்ன சார் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது சார்? சிஸ்டம் ஃபார்மேட்னா சொல்லுவோம், மானிட்டர் இருக்குன்னு சொல்லுவோம். ரைட். சிபி இருக்கு சொல்லுவோம், கீபோர்டு மவுஸ் இதெல்லாமே சொல்லுவோம். திஸ் ஆல்சோ கால்டு ஃபார்மேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரைட். அப்போ ஐபி அட்ரஸோட ஃபார்மேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ஆல்சோ கால்டு ஐபி வெர்ஷன் 4 வெர்ஷன். திஸ் ஆல்சோ கால்டு 32 பிட் அட்ரஸ் அப்படின்போம். இப்போ இந்த ஐபி வெர்ஷன் 4ல் வந்து 32 பிட் அட்ரஸில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 4 போர்ஷனாக பிரிச்சிருவாங்க. ரைட்டுங்களா. ஓகேவா. திஸ் ஆல்சோ கால்டு பைனரி டெசிமல் வெர்ஷன். திஸ் ஆல்சோ கால்டு பைனரி வெர்ஷன். ரைட். ஓகே. ஹவு டு டிவைட் த ரைட். ஓகேங்களா. போர்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 தி பவர் ஆஃப் 8. வாட்ஸ் மீனிங், வாட்ஸ் ஆன்சர் 2 தி பவர் ஆஃப் 8? 256. ரைட். ஓகே. ஸோ இந்த 256 பொறுத்த வரைக்கும் ரைட் 0 to 255 வரைக்கும் ரேஞ்ச். திஸ் ஆல்சோ கால்டு ஒன் ஆஃப் த ரேஞ்ச் 0 to 255. ரைட்டுங்களா. அப்போ 255 256 வந்துருச்சா? ரைட்டுங்களா. 0 to 255. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சீரியஸ் 0வையும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம், 255 யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ரைட்டுங்களா. ஸோ இடையில இருக்கக்கூடிய 1லேருந்து 254 நம்பர்ஸ் தான் வந்து ஒவ்வொரு போர்ஷன்லையுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வி கேன் யூஸ் ஆர் வி கேன் இன்ஸ்டால் அண்ட் கான்ஃபிகர் த ஐபி அட்ரஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ரைட். ஓகேங்களா. திஸ் ஆல்சோ கால்டு ஃபார்மேட் ஆஃப் த ஐபி அட்ரஸஸ் அப்படின்றோம். அப்போ ஒவ்வொரு போர்ஷன்லையுமே ரைட் திஸ் ஆல்சோ கால்டு 4 பார்ட். ஒவ்வொரு பார்ட்லையுமே ரைட்டுங்களா. ஓகே. ஸோ 2 தி பவர் ஆஃப் 8 2 தி பவர் ஆஃப் 5 2 தி பவர் ஆஃப் 5 2 தி பவர் ஆஃப் 8 256 into 256 into 256 into 256. ரைட்டாமா. ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ ஆன்சர் வருதோ அத்தனை ஹோஸ்ட் அத்தனை ஐபி அட்ரஸஸை நம்ம யூ கேன் யூஸ் தட். ரைட்.
ஓகேங்களா. திஸ் ஆல்சோ கால்டு ஃபார்மேட் ஆஃப் அன் ஐபி அட்ரஸஸ் அப்படின்றோம். ரைட். அடுத்து there are two parts of an IP addresses. IP addresses பார்த்தோம் நம்ம. this also called 32 bit address அப்படின்னு சொல்றோம். 4 byte இருக்கும் ஒவ்வொரு போர்ஷனுமே 1 byte 4 byte addresses அப்படின்றோம். ரைட். this also called one of the two parts of an IP addresses. what's the meaning? ரைட். there are two part, network part and host part. நம்ம அட்ரஸ் மாதிரி தான். ஏரியா, ஸ்ட்ரீட் நேம் அண்டு வீட்டோட டோர் நம்பர், இவ்வளோ தான் கான்செப்ட். ஒரு லொக்கேஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறீங்கன்னா எந்த ஏரியா, எந்த ஸ்ட்ரீட்டு, எந்த வீடு, ரைட்டுங்களா. அதே போல் தான் நம்மளுது. தெர் ஆர் ஏ டூ பார்ட். ஒன்று நெட்வொர்க் பார்ட்டாக இருக்கும், இன்னொன்று வந்து நம்மளுதுனா ஹோஸ்ட் பார்ட்டாக இருக்கும். ரைட். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு நெட்வொர்க் பார்ட். நெட்வொர்க் ஐடி இட்ஸ் ஆல்சோ கால்டு ஹோஸ்ட் ஐடி. ரைட்டுங்களாம்மா. ஓகேவா. ஸோ இது எந்த நெட்வொர்க்கில் இருக்கோம், எந்த ஹோஸ்ட்டு நம்மள்ட்ட இருக்குது. ரைட். திஸ் ஆல்சோ கால்டு டூ பார்ட்ஸ் ஆஃப் அன் ஐபி அட்ரஸஸ். ரைட். திஸ் ஆல்சோ கால்டு ப்ரீஃபிக்ஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸ். ப்ரீஃபிக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்டு நெட்வொர்க் பார்ட். சஃபிக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ஹோஸ்ட் பார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ரைட்டுங்களா. ஓகே. ரைட். தென் அடுத்து தென் டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் ஆஃப் ஐபி அட்ரஸஸ் அப்படின்றோம். ரைட். ஓகே. ஸோ ஆல்ரெடி வி நோ தட். ரைட். 256 every part is at 256 numbers. Right. Then the 256 numbers is also classified for 5 networks, 5 classes of பிரிக்கிறோம். ஒன்று கிளாஸ் A, கிளாஸ் B, ரைட், கிளாஸ் C, கிளாஸ் D அண்டு கிளாஸ் C. ரைட். வேர்ல்டு வைடாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெட்வொர்க் 0லேருந்து 255 சிஸ்டம் நெட்வொர்க் ஒவ்வொரு போர்ஷனையுமே எத்தனை பார்ட்டாக பிரிச்சிருவாங்கன்னா 5 பார்ட்டாக பிரிச்சிருவாங்க. ரைட். ஓகே. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ரைட்டுங்களா 0 to 256 வரைக்கும். ரைட். 0 to 255 ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் 1 to 126 ரைட்டுங்க கிளாஸ் A அட்ரஸஸ். ரைட். ஓகே. தென் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் பி நெட்வொர்க் 128லேருந்து 191 வரைக்கும். திஸ் ஆல்சோ கால்டு கிளாஸ் பி அட்ரஸஸ். வாட்ஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கிளாஸ் ஏ அண்ட் கிளாஸ் பி? ரைட். லைக் சினிமா தேட்டர் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ், செகண்ட் கிளாஸ், தேர்ட் கிளாஸ். ரைட்டுங்களா. ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் கிளாஸில் எத்தனை டிக்கெட் இருக்குது, இதில் யாராச்சும் ஒருத்தன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும், நேம் வந்து நம்மளுக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தான் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம், இத்தனை கிளாஸில் எந்த நேமில் இருக்கும் கண்டுபிடிச்சிடலாம். இதே போல் நம்ம காலேஜ் லைக் வைஸ் காலேஜ். ரைட். ஓகேங்களா. ஃபர்ஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர் ஒவ்வொரு செக்ஷன்லையும் ஏ செக்ஷன், பி செக்ஷன், சேம் கான்செப்ட். ரைட். 0லேருந்து 255 மொத்தம் 5 பார்ட்ஸாக நம்ம பிரிக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து 1 to 126, தென் அடுத்து 128 and 129. ஸோ வாட்ஸ் அ மீன், வேர் இஸ் 127? ரைட். ஓகேங்களா. ஸோ 127 இஸ் அ லூப் பேக் அட்ரஸ் அப்படின்னும். ரைட். வி வில் டிஸ்கஸ் த லேட்டர். ரைட். ஓகே. ஸோ கிளாஸ் ஏ நெட்வொர்க் concept is 1 to 126, class B is a 128 to 191. Right. அடுத்து class C. class C means என்ன சார், எதோ 192 to 223. class D வந்து பார்த்தீங்கன்னா 224 to 239. right. class E network 240 to 255. okay. so calculation okay. calculation okay. ரைட். ஸோ 0லேருந்து 255 வரைக்கும் நம்மளுக்கு எப்படி பிரிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டோம். ரைட். அப்போ ஒவ்வொரு இதையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 கிளாஸஸாக நம்ம டிஃபைன் பண்ணிட்டோம். ரைட்டுங்களா. ரைட். ஸோ இதில் நம்ம வேர்ல்டு லெவலில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எந்தெந்த கிளாஸஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கிளாஸ் ஏ, கிளாஸ் பி, கிளாஸ் சி. ரைட். ஸோ வாட் அபவுட் கிளாஸ் டி அண்ட் கிளாஸ் சி? திஸ் ஆல்சோ கால்டு ரிசர்ச் பர்பஸ். ரைட். திஸ் நெட்வொர்க் இஸ் வில் யூஸ் த ரிசர்ச் பர்பஸ் ஒன்லி. ரைட். ஓகே. தென் சார் தான் அடுத்து. ஸோ சிம்பிளி ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ். இப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம தியரியாக பார்த்தது நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷனாக கொண்டு வந்துட்டோம், ஒரு சார்ட்டை நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் மீன்ஸ் என்னன்னா கிளாஸ் ஏ. ரைட். ஸோ 127, 0 to 127. திஸ் ஆல்சோ கால்டு டெசிமல் வெர்ஷன், திஸ் ஆல்சோ கால்டு பைனரி வெர்ஷன். ரைட். பைனரி வெர்ஷனில் எப்போல்லாம் நம்ம 0ல் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ திஸ் ஆல்சோ கால்டு கிளாஸ் ஏ அட்ரஸ். 0 to 127 இருந்துச்சு, 126 இருந்துச்சு அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்டு கிளாஸ் ஏ. ரைட். ஸோ 128லேருந்து 191 இருந்துச்சுன்னா கிளாஸ் பி. ஸோ கிளாஸ் சியை பொறுத்த வரைக்கும் 192 to 223. திஸ் ஆல்சோ கால்டு கிளாஸ் சி அட்ரஸஸ். ரைட். அப்போ நம்ம எங்கே பார்த்தாலும் சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 162.1.1.1. ரைட். ஓகேங்களா. விச் கிளாஸஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் திஸ் ஆல்சோ கால்டு கிளாஸ் பி. ரைட். கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ரைட். ஓகேங்களா. ரைட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சீரீஸில் எந்த வருஷனில் எந்த நம்பர்லேருந்து நம்மளுக்கு ரேஞ்சஸ் ஆரம்பிக்குதுன்னு பார்த்துட்டு நம்ம என்ன சார் பண்ணுவோம், வி ஐடென்டிஃபை ஆர் வி செக்ரிகேஷன் அவர் நெட்வொர்க் அப்படின்றோம். ரைட். தென் அடுத்து ஆக்குபேஷன் ஆஃப் அட்ரஸ். ரைட். வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இவ்வளோ தான் சார் 5 கிளாஸஸ் இருக்குது. அப்போ எந்த ஐபி அட்ரஸஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஏ. ரைட். இது ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது கிளாஸ் ஏல. இந்த கிளாஸ் ஏல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஹோஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணிக்க முடியும். சிங்கிள் நெட்வொர்க் ஐடி இருக்கும்,
ரைட். அடுத்த 3 போர்ஷனுமே நம்மளுக்கு என்ன சார் இருக்குது, நம்மளுக்கு ஹோஸ்ட் ஐடியா இருக்கும். கிளாஸ் பியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் 2 பார்ட் இஸ் நெட்வொர்க் ஐடியா, நெக்ஸ்ட் 2 பார்ட் இஸ் ஹோஸ்ட் ஐடி. கிளாஸ் சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் 3 பார்ட் இஸ் நெட்வொர்க் ஐடி, லாஸ்ட் பார்ட் இஸ் ஹோஸ்ட் ஐடி. ரைட். ஓகே. ஸோ அப்போ எந்த கிளாஸஸை நம்ம வேர்ல்டு லெவலில் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா 50% ஆஃப் ஐபி அட்ரஸ் லாஸ்ட்டாக இந்த கிளாஸ் சி. Right. Okay. So 25% class B, 12.5. Another percentage is also called class B, class C, class D, and class C. Right. Sir, please. Then this is also called one of the ranges. Right. So the binary version is a decimal version. 0 to 127. Sorry, 126. Right. Class A 128. Right. Okay. So what about the 127 is a loop bath address. What is the meaning of loop bath address? Right. எந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்லோன் மிஷினையுமே we consider or we implement the network purpose, right? ஓகேவா? So does not connect the internet, right? Okay. So we are using the standalone PC is also consider or virtualize the network means this is also called we identify the network 127.0.0.1. Right. Okay. This is also called loop bath address அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ வாட்ஸ்அப் அப்படி என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு சிஸ்டத்தையுமே என்னோட சிஸ்டம் ஸ்டாண்டலோனாக இருக்குது, எந்த ஒரு சிஸ்டத்தோடையுமே நான் இன்டர்கனெக்ட் பண்ணலை, ஆனால் என்னோட சிஸ்டத்தை நான் சர்வராகவும் யூஸ் பண்ணணும், கிளைண்டாகவும் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ we will need a IP address. So for the situation we are using the loop bath address 127.0.0.1. Right. Okay. Right. This is also called one of the mathematical solutions. Find the class binary versions நம்மளுக்கு IP addresses தந்துட்டாங்க. இது எந்த கிளாஸஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன், ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இஸ் 0. ரைட். திஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்டு கிளாஸ் சி. செகண்ட் நம்பர் பார்க்குறீங்க 2 டபுள் 1 இருக்குது. ரைட்டுங்களா? ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் 2 பிட்ஸ் 1. ஃபார் த தேர்ட் பிட் வந்து 0. திஸ் ஆல்சோ கால்டு கிளாஸ் சி. ரைட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் பிட் இஸ் 1, தி செகண்ட் பிட் இஸ் 0. திஸ் ஆல்சோ கால்டு கிளாஸ் பி. ரைட். ஓகேங்களா? இந்த ரேஞ்செல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும், 10 to 126, 128 to 191. ரைட். ஓகேங்களா? ஸோ லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 4 பிட்ஸ். ரைட். திஸ் ஆல்சோ கால்டு கிளாஸ் சி அட்ரஸ். அப்போ இதெல்லாம் ஏன் நம்ம பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எந்த நாட்டுக்கு எந்த கண்ட்ரிக்கு நம்ம என்ன ஐபி அட்ரஸஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறோம், எந்த சிஸ்டம் எந்த எந்த ஐஎஸ்பிக்கு எவ்வளோ நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம் ஐபி அட்ரஸஸ், இதெல்லாம் எப்படி செக்யூரிகேட் பண்ணுவாங்கன்னா, ரைட், இந்த கிளாஸஸ் மூலிமா தான் நம்ம செக்யூரிகேட் பண்ணுவாங்க. ரைட்டுங்களா? ஓகே சார். தென் அடுத்து ரைட் ஆல்சோ கால்டு simplest ஃபார்ம். ரைட். நெட் ஐடி. ஓகே. net ID and host ID. First class A, first portion is a net ID and the last 3 portion is a host ID. The class B, first 2 portion net ID, right? Last portion is a last 2 portion host ID. Class A பொறுத்த வரைக்கும் first 3 portion is a net ID, last portion is a host ID. Right? ஓகேங்களா? Right? Okay. This also called consider of net and host ID. Right? அப்போ maximum we can use the host is called host ID. Right? Forward, backward, sir. It's also called IP version 6. Right, sir. Okay, sir. We will use the IP version 4. Right. Next generation அதெல்லாம் பத்தவே மாட்டுது. ஏன்னா சார் ஓவரால் 2 ஃபோன் வச்சுருந்தான், 4 சிம் கார்டு வச்சுருந்தான், ஒரே நேரத்தில் 4 or multiple devices we connect the internet. Right. அப்போ so at the same time, right? ஓகேங்களா? We need more IP addresses. Right. So world and so society is move the next version of IP version 6. What's the meaning of IP version 6? IP version 6, 4 is a 32-bit address. IP version 6 is a 128-bit addresses. Right? Okay. So we are using the millions of IP addresses. Right? So thank you very much.